11 o'clock, 9:30, 10 మధ్యలో ట్రైన్ ఎక్కాను దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్. దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఎక్కాము. ఉస్మానియాలో ఉన్న మా స్టూడెంట్స్ సోదరులు ఇంకా నేను ట్రైన్ ఎక్కాము. We were supposed to get down there on 20th, 1 o'clock in the night, midnight. The train was 12 hours late. Why should the train be 12 hours late? Why is the government so scared of students that they have to stop us from even reaching Delhi? Next, we were in Delhi. We wanted to go to Jantar Mantar to protest very peacefully. We had no stones, we had no lathis, we had nothing except questions of accountability. But the metro stations were closed. No auto guy, no cab driver was willing to go because 2 to 4 kilometers radius around Jantar Mantar and Janpath was closed for the students. Again, why is the government so scared of students? Why is the government so scared of taking accountability for their actions? Now, after talking about this on social media, I've gotten so much hate. I've been called anti-national, we've been called Tukde gang. No matter what they say, I would like to say one thing. Dr. Ambedkar, Savitribai Phule, all of these people who have worked hard for us, who have talked for us, who started revolution, were all opposed. They were thrown stones at. Savitribai had cow dung thrown at her, but still she talked for us. So if I'm able to stand here and talk for all of us, for all the students he spoke up, it is because somebody back then spoke up for us. So please don't stop talking. Please don't stop asking the government for accountability and questions. No matter who it is, we are not worshipping a person. We are not worshipping a party. We are only worshipping our country, and our responsibility is towards our country. So questioning BJP, questioning Narendra Modi, or asking Dharmendra Pradhan to resign doesn't make us anti-national. We are all as national as anybody can be. Jai Bhim, Jai Bharat. ఇప్పుడు శ్రేయ అనే విద్యార్థి మాట్లాడతారు. We are all here to find justice, to get justice. We are not here for politics. We are all having one agenda to get justice for all NEET aspirants. Not only NEET aspirants, there are many other paper leaks happening all over. What is government doing? Where is the answer? All of us are doing protests all over India. India mottamlo aitundi, Hyderabad okate kaadu. We are doing it peacefully. We are asking questions, but there are no answers. Ante ratri 3 hours chadukoni roju chadivi endless nights that we are doing hard work and sacrifices. Chadukoni akkadiki elli pothe exam cancel chestunaru. Ante inka enni years, how many years is this going to happen? Hyderabad is now here standing for this protest. Delhi is standing for this protest. Jantar Mantar is standing for this protest. Whole India is in this protest. But where is the solution? Where is the answer? I plead, I request, I plead, I urge students, I urge everybody, Hyderabad in India, stay united until the solution is going to come. Stay united until we are going to get justice. థ్యాంక్ యూ శ్రేయ. ఇప్పుడు గత కొంతకాలంగా నీటి మీద పోరాటం చేస్తున్న మరో విద్యార్థి నాయకుడు ఆదిత్యను మాట్లాడుతుందిగా కోరుతాం. పూణే నుండి కొంతమంది అమ్మాయిలు వచ్చిర్రు. దయచేసి మీడియా మిత్రులు కోఆపరేట్ చేయాలి. వాళ్ళని కొంచెం రానియండి ప్లీజ్. వాళ్ళని కొంచెం రానియండి. ఇక్కడ మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్న వాళ్ళు జరగండి ప్లీజ్. అమ్మ జరగండి కొంచెం. జై వీళ్ళందరినీ జరుపురా ప్లీజ్. హరిబాబు అన్న కొంచెం మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఎందుకు నిలబడుతున్నారు? మీరు పోయి వాళ్ళని జరుపురా అన్న ప్లీజ్. కోఆపరేట్ చేయండి అమ్మా. అరే ఇంత టూ మచ్ కోఆపరేట్ చేయండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఆదిత్య మాట్లాడతాడు. ఇక్కడ ఉన్న అందరూ జెన్సీ మేక్ సమ్ నాయిస్. ఇక్కడ అరుస్తే రీసౌండ్ ఢిల్లీలో రావాలా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేటీఆర్ సార్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ సపోర్టింగ్ ద స్టూడెంట్స్ వన్స్ మోర్. చాలా తప్పు చేశారు. దే మేడ్ ఎ హ్యూజ్ మిస్టేక్. ఢిల్లీలో క్వశ్చన్ చేస్తే క్వశ్చన్ అడిగితే when we questioned
విమెన్ ని కొట్టారు, చిల్డ్రన్ ని కొట్టారు. మేము ఊరుకోము, ఊరుకునేదే లేదు. వెరీ సింపుల్. డెమోక్రసీలో క్వశ్చన్స్ అడగాలి, క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రావాలి. విమెన్ ని కొట్టారు, చిల్డ్రన్ ని కొట్టారు, అకౌంటబిలిటీ లేదు. జెన్జీ Intermediate and wrote NEET. I am from humble and very middle class family. My father went to very hardships and he joined me in the Narayana Institute of the college. But today we wrote NEET and the NEET was cancelled. And again we wrote the NEET. It is a paper or it is an exam paper. The paper was so hard. The students are so stressful. The students suicide. Our education minister Dharmendra brother is not answering. We want the answer. He is not answering at all. In Delhi, Jantar Mantar, everyone student is fighting. We will also fight. We will also fight. Thank you. Jai Hind. Everyone will say that I am a paid student, but I am original I am a NEET student. I am a NEET student. I am from. Thank you. ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ విద్యార్థి పవన్ ను మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. పవన్, డాక్టర్ పవన్, ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ విద్యార్థి. మైక్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇటు జరగండి. బైసాబ్ మీరు జరగండి, కొంచెం జరుగు. ఇటు జరగండి బైసాబ్, ఇటు జరగండి, కొంచెం వెనక జరగండి. లైట్లు పడేటట్టు నేను జరుగు. గెల్లు ఒక్క నిమిషం. గీళ్ళు ఎంత కూర్చోండి, కూర్చోండి బైసాబ్, కూర్చోండి. అమ్మా కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి. Hello, hello, hello. Excuse me. Can I get a moment of silence? Hello. KTR sir, మీతో ఒక 2 minutes మాట్లాడాలి. Can I come there? Excuse me. थोड़ा I'm sorry. హలో సార్, మీకు మొన్న జంతర్ మంతర్ ప్రొటెస్ట్ లా పిల్లలని కొట్టారు కదా, మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా? నేను మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తాను, నువ్వు చెప్పు. So I think it's very wrong that the policemen are hitting students because they just came to protest, because it's for our future. And it's not about any political party, BJP or Modi. It's for our future. हम इतने दिन से मैं नहीं, बाकी लोग इतने दिन से मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जस्ट वो लोग क्या चाहिए, एक पेपर लीक के लिए, बस पनिशमेंट के लिए. अगर हम कोई गलती मरे तो हमें तो पनिशमेंट मिलता है ना सर. तो जब वो गलती करे तो उन्हें तो मिलना चाहिए, तभी तो सुधरेगा ना. तो आप क्या करेंगे? जब पुलिस को जब बच्चों को जब पुलिसों ने मारा तो क्या लगता है उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके साथ वही करना चाहिए जो पुलिस ने बच्चों के साथ किया, उनके साथ भी वही करना चाहिए. सेम चीज होना चाहिए. So I think this is not just a protest. This is a revolution. అయిపోయిందా? థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ విద్యార్థి పవన్ మాట్లాడుతుందా కోరుతా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కొద్ది జరగ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ, జై భీమ్, జై భారత్. ఒక నిమిషం అందరు సైలెన్స్ ఉండాలని ప్లీజ్, విజ్ఞప్తి అందరికీ. నా పేరు మామిడాల పవన్. నేను ప్రస్తుతం ఫైనల్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సంగారెడ్డిలో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నాను. నాకు తెలుసు ఒక ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థి ఎంత కష్టపడితే ఎంబీబీఎస్ సీట్ వస్తుందో. ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని, చెమట నెత్తురుని పణంగా పెట్టి వాళ్ళు నీట్ కోసం కోచింగ్ తీసుకునే విద్యార్థులు ఎందరో ఉంటారు. మా నాన్న రైతు, నేను ఒక రైతు బిడ్డని, నాకు తెలుసా కష్టం. ఎంతో మంది ఎన్నో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో లక్షలు కట్టి
పుస్తలు కూడా పనంగా పెట్టి చదివించే తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరు డబ్బున్నోళ్ళే ఉండరు. కాబట్టి ఇట్లాంటి పేపర్ లీక్లు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఇది టోటల్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్తున్నా నేను. నాట్ ఓన్లీ ఒక నీట్ ఇష్యూ కాదు ఇది. ఈరోజు ఈ పేపర్ జరిగింది, ఇప్పుడు లీక్. దయచేసి ప్లీజ్ సైలెన్స్, అందరికి సైలెన్స్ ప్లీజ్. మొత్తం ఇండియాలో 1,35,000 MBBS సీట్లు ఉన్నాయి. ఒక్క విద్యార్థి 17 మందితో కాంపిటీషన్ లో ఉన్నాడు. ఇంత పీజీలో కూడా కౌన్సిలింగ్ లో చాలా లాగ్ అవుతుంది. ఒక నెల ప్రిపరేషన్ లేట్ అయితే ఒక MBBS స్టూడెంట్ సీట్ వచ్చేటోడు కూడా సీట్ రాకుండా అవుతాడు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు. ఇక్కడే నమ్రత అనే ఒక స్టూడెంట్ ఉంది. నమ్రత తను నాకు తెలిసిన జూనియర్ అమ్మాయి. షీఈ్ నమ్రత. తను ఇదే నీట్ పేపర్ లీక్ కాకముందుకు పేపర్లా తనకి 570 మార్కులు వచ్చినాయి. పేపర్ తర్వాతకి పెట్టిన ఎగ్జామ్ లా 470 మార్కులు వచ్చినాయి. కాబట్టి తనకి ఈ నెల అయితే ఏదైతే ఇట్లా లీక్ అవ్వడం వల్ల తను నష్టపోయింది. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు తనకు సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులు మళ్ళీ నీట్ రాయలేక వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడతారు. కాబట్టి మనం డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో ఉన్నాం. మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు అన్ని హక్కులు ఇచ్చింది. కాబట్టి విద్యార్థులు ఎవరైతే మనం పోరాడుతున్నామో జంతర్ మంతర్ లో వాళ్ళని కొట్టడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? వి వాంట్ Andarki namaskaram. First of all, happy birthday, sir. Thank you for coming here. Thank you for addressing the issue. It takes so much guts to address the central issue that is going on. I will just take 2 minutes of time and explain you what is happening. First, the paper leak happened. I got 570 marks, and ee roju 570 marks ki almost 70,000 all India rank undi. And 1 month of lagging of the preparation, I failed up to 470 marks. Now I got 1,12,000 rank. Almost oka 10 to 20 medical colleges lagging lo padipoyinanu nenu. And this is the first issue. The second issue, UGC NET exam. My friends who personally wrote the exam, 3 hours of delay undindi. Why this is happening? This is happening. Issue ni address cheyatledu. Even today they did not explain why it happened, and there is no accountability for what failure happened. We are only asking one thing. We want resignation from the education minister. We asked make in India. They are happening leak in India. So we don't want this. We are asking just resign the education minister and assign చేసిన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా రిజైన్ చేయాలని మేమందరం అడుగుతున్నాం. We want జై తెలంగాణ. Justice! 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 We want! Justice! Justice! ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సూర్య. నా ఏజ్ 23. ఇవాళ మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో ప్రెస్ నుంచి, స్టూడెంట్స్ నుంచి, జెన్జీ నుంచి, కేటీఆర్ గారు ఆయన పుట్టినరోజు వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్. కీప్ డూయింగ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్. లగేరావు చేస్తూ ఉండండి. ఇది మీ ఫండమెంటల్ రైట్. మీరు పీస్ఫుల్ గా ప్రొటెస్ట్ చేయొచ్చు. ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందే ఇలాగా. తప్పులు జరిగాయి, ప్రాణాలు పోయాయి. खुदकुशी में लोगों ने खुद को मार डाला है. स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स పదవి నుంచి తీసేయాలి. తప్పు చేస్తే అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడి సౌండ్ సెంటర్ లో గజగజలాడాలి. చలో ఢిల్లీ, ఢిల్లీ చలో. జై
Jai Telangana! We want! We want! We want! Jai Telangana! Mera Bharat Mahan! Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल, सबसे पहले ये जो लीक हो रहा ना, पहली बात क्या है, ना मोदी को बच्चे हैं ना किसको भी बच्चे हैं। अगर उनके खुद के बच्चे रहते तो पता चलता था उनको क्या फीलिंग हो रही, या दूसरों के बच्चे जाके पढ़ रहे लिख रहे तो उन्हें तमाशे कर रहे वहां पर। लेकिन अगर वो उनके खुद के बच्चे रहते थे, जब उन्होंने लिखते थे ना, जब उनको मालूम होता था अरे वो क्या देश संभालेंगे, अरे जाके बढ़ जाओ, हिजड़े हैं वो। मैं कहता हूं ना, उनको देश संभालने नहीं आता है। अगर वो देश संभालने रहा तो यहाँ नहीं आते थे। जो कि हमारे केटीआर साहब यहाँ आए हैं, इन्होंने तेलंगाना में टेमरीज को दिया है। हर बच्चे को 5th से लेके इंटरमीडिएट तक टेमरीज दिया है। बहुत से जनों वहां पढ़े हैं, लेकिन उनको देश चलाने नहीं आता है। मैं केटीआर साहब से ये निवेदन करता हूं कि उन्होंने बर्थडे के दिन बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ के अपने स्टूडेंट के लिए आए हैं, अपना राइट मांगने आए हैं, अपना अधिकार मांगने आए हैं। हमें इंडिया में रहकर ये भी नहीं मिल रहा कि अपने बारे में सवाल कर सके। वहाँ जंतर मंतर में कोई पूछ रहा है तो लाठी चार्ज कर रहे। एक वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, एक बच्ची को डंडा उल्टा करके मार रहे हैं। उनको क्या मालूम है ये ना रेपिस्ट को सजा देंगे या ना किसको क्या करेंगे। जय तेलंगाना, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे। केसीआर मांगे, केटीआर मांगे, हम लेके रहेंगे। जय तेलंगाना। నమస్తే అందరికి. నమస్తే అందరికి. నా పేరు సహస్ర ఇంద్రెడ్డి. నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన. నాకు 2 అటెంప్ట్స్ నీట్ రాసిన, 2 అటెంప్ట్స్ రాసిన. నేను నీట్ క్వాలిఫై కావడానికి కూడా చాలా ఉండే. నాకు 560 మార్క్స్ వస్తుండే. ఈ నీట్లో నాకు సీట్ వచ్చేది. కానీ నీట్లో ఈ పేపర్ లీక్ అవ్వడం వల్ల చాలా మంది స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా చాలా ట్రామా ఫేస్ అయినారు. వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి స్ట్రెస్ వల్ల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి చాలా స్ట్రెస్ అయింది. వాళ్ళు చాలా డిప్రెషన్లో పోయారు. వాళ్ళకి కూడా మేలు జరగాలి. అండ్ ద వన్ హూ హ్యావ్ did all this, we want justice from all. And firstly, KTR sir ki thank you, he came here, and happy birthday KTR sir, thank you for your support. And I want to say this, that ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ నుంచి అయి ఉండొచ్చు. నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన. మా మమ్మీ నాకు లాంగ్ టర్మ్కి ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ చేయడానికి అస్సలు నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం లేదు. లాంగ్ టర్మ్ ఫీజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. అండ్ షీస్ టెల్లింగ్ మీ టు నాట్ టు డూ లాంగ్ టర్మ్. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళు అలానే ఉండిపోవాలా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి? మేము నెక్స్ట్ ఎలా చదువుకోవాలి? మాకు ఎంబీబీఎస్లో సీట్ కావాలి. అండ్ ఫైనలీ మేమందరం చదివేది కూడా మా సీట్ కోసమే కాబట్టి మా అందరికి కూడా జస్టిస్ కావాలి. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ఒక్క నిమిషం భాయ్ సాబ్, మీరు కూర్చోండి జరా. భాయ్ సాబ్ గిడ కూర్చోండి, కెమెరా కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్చోండి. తమ్ముడు కొంత మీరు కూర్చోండి. Hello everyone. కొంచెం కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి. ఒక్క నిమిషం గెల్లు, ఒక్క నిమిషం. భాయ్ సాబ్ గిర్ కూర్చోండి. అమ్మ మీరు జరగండి, కూర్చోండి. First of all, I would like to thank you everyone who's been present here. Yes, your voice matter, your presence matter. And I would like to thank KTR sir who has given an opportunity to be here. Who are unable to visit Delhi, we can support from here and distance doesn't matter. And as far from my end, I am not a NEET preparation candidate, or I am neither a student as well. But I am here to support the students which they have questioned. I
I would like to ask the government a few questions. Does the government know at least what the definition of accountability? If not, just hear our voices. What does accountability mean? So there were lakhs of students which were impacting with what's happening right now. And when we raise the voices, suddenly all the students, all the Indians have turned into anti-national and become a terrorist. So I would like to question Mr. Home Minister, how come all the terrorists were happened to be in Delhi and in a protest? What was the government doing? So we would like to get all these answers which we were being addressed. And the question is not only about the NEET but also many other protests which were happening in India right now. Other than NEET, there were many more exams which the exam papers were getting late and lakhs of people were being impacted. So I would like to government take care of it and answer the questions properly and take the accountability. If you are unable to answer and take the consequences and not being responsible, then just resign it. ఎంత అన్యాయం జరుగుతుందండి. క్వశ్చన్ చేస్తే టెర్రరిస్టులు అంటారా? క్వశ్చన్ చేసినందుకు మీరు యాంటీ నేషనలిస్ట్ అంటారా? ఇది ఎక్కడ న్యాయం? And students who are literally into protesting, questioning, అసలు తగ్గకండి. ఇంతే స్ట్రాంగ్ గా ఉండి ఇంతే ఫైట్ చేయండి. Then only we were able to get what we wanted, the freedom, the justice. Stay strong. We are here to support you. Thank you. థ్యాంక్ యూ ప్రణతి. ఇప్పుడు ఆకర్షిత అనే అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది. Justice! 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 అన్న ఒక్క సెకండ్. Yeah. This is for you, Narendra Modi. Where are you? Shame on you. Shame on you. Woo! Shame on you, Dharmendra Pradhan. Where are you? Em chestunaru meeranta? Narendra Modi, you talk about democracy so much. Where is democracy? Who gave you the... Narendra Modi, this is for you. Shame on you. You talk about democracy so much. Where is democracy? Who gave you the right to take Sonam Makchuk away? Sonam Makchuk ni etla తీసుకెళ్తారు? Where is democracy? ఇప్పుడు ఫైట్ చేస్తున్నారు డెమోక్రసీ అని చెప్పి. మన కంట్రీలో డెమోక్రసీ ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది. అవునా కాదా? ఏమంటారు? అండ్ ఇంకొకటి, బీజేపీ పార్టీలు ఉన్న ఎమ్మెల్యే కొడుకులకి పాక్సో కేసులు ఉన్నోళ్ళకి బెయిల్ వచ్చినంత తొందరగా నీట్ ప్రొటెస్ట్ కి ఆన్సర్స్ ఎందుకు వస్తలేవు? ఇన్ని ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ అయి ఆల్మోస్ట్ 25 days పైలనే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు రెస్పాండ్ అయిన నరేంద్ర మోడీ? ఆల్రెడీ 2-3 అక్కడ తొక్కిసాడలా చచ్చిపోతున్నారు స్టూడెంట్స్. అంటే ప్రాణాల కంటే ఎక్కువ నా పొలిటికల్ పార్టీస్. చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఏం లాభం? ఏం చేసుకుంటారు? ప్రాణాలను తెస్తారా? మళ్ళా తేలేం కదా. స్టూడెంట్స్ కి ఎప్పుడు మంచి రోజు వస్తాయి ఇండియాలో? ప్లీజ్, ఇది బీజేపీ గురించో కాంగ్రెస్ గురించో కాదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ స్టూడెంట్ రైట్స్. ఏమంటారు స్టూడెంట్స్? స్టూడెంట్స్ కూడా ప్లీజ్ మీరంతా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోకండి. చాలా మంది అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు అన్ని పార్టీస్ వచ్చి. నేను కేటీఆర్ కి అగేన్స్ట్ కాదు, బట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్టూడెంట్ రైట్స్, బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. నేను లిటరల్లీ చెప్తున్నా, మా ఫ్యామిలీలు అందరు బీజేపీ సపోర్టే, కానీ ఐ డోంట్ గివ్ అ ఫక్. ధర్మోరక్షణ రక్షిత అంటారు. ఏమైంది? పేపర్ లీక్ అయింది. అది మనము ఈ ప్రొటెస్ట్ జంతర్ మంతర్ ఆనర్ గా చేస్తున్నాము. దీన్ని గలీజ్ చేయకండి.
please focus on the students, right? And KTR Anna, thank you so much for coming today here. And one more thing, students anti-national kaadu, they are speaking for their own rights. And Sonam Wangchuk antunaru kada ayana terrorist, CJP కాంగ్రెస్ బానిస అంటున్నారు కదా, సరే ఆయన ఏమన్నా కానీ మీకు ఎందుకురా భయ్, మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఏం మాట్లాడుతున్నారు? అరే అట్లీస్ట్ ఆయన ఒక హంగర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు ఏం బిక్తున్నారు ఇంట్లో కూర్చొని? ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి? సమాజం కోసం పనికొచ్చేదేమన్నా వీకురి తర్వాత వచ్చి మాట్లాడురి. కెమెరా ముంగట వచ్చి మాట్లాడాను, వెనకాల మాట్లాడడం కాదు. ఏమన్నా అంటే మీ స్టూడెంట్స్ కి ఉక్రోషం ఎక్కువ, మీరు ఏమంటారు, మీరు ఏం ఆలోచించరు, డీప్ గా చదవండి అంటే అంత డీప్ గా చదవాల్సిన అవసరం లేదే బాయ్, ఇది బేసిక్ రైట్ కదా. బేసిక్ కూడా ఎందుకు లేకపోతే ఎందుకు ఇక? అండ్ ఇంకొక రీజన్, అందరు ఇండియా వదిలి ఫారెన్ కంట్రీలకి ఎందుకు పోతురు? ఇవన్నీ చక్కగా ఉంటే ఎవడు పోతాడు? పోడు కదా, అవునా కాదా? ప్లీజ్ ఇప్పటి నుంచి మనం ఇట్లనే స్ట్రాంగ్ గా ఫైట్ చేద్దాం. మన మిషన్ ఏదో గుర్తు పెట్టుకుందాం, అనవసరంగా డిస్ట్రాక్ట్ కాకుండా మన పర్పస్ కి స్టిక్ అయ్యి మన రైట్స్ ని మనం తెచ్చుకుందాం. కానీ యూత్ ప్లీజ్ డోంట్ డిస్ట్రాక్ట్ టు అదర్స్. థ్యాంక్ యూ. వి వాన్ అండ్ ప్రధాన్ టు అవర్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ మీకే ఇది, ప్లీజ్ రిజైన్. థ్యాంక్ యూ ఆకర్షిత. ఇప్పుడు నిహాల్ అనే విద్యార్థి మాట్లాడుతాడు. అందరు పిడికలు బిగించి జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఆకలైతుందా? ఆకలైతుందా అందరికి? గట్టిగా అందరూ పిడికలు బిగించి జై తెలంగాణ. ముందుగా రామన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు విద్యార్థులకి ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినందుకు. ఒకటే చెప్తా భయ్, ఎక్కువ సోది లేకుండా ఒకటే ఒక ముచ్చ చెప్తా. ఈ బీజేపీ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ ఇలా వైఖరి ఎట్లుంది తెలుసా? చేతులు గాలి ఇంకా ఆకులు పట్టుకున్నట్టుంది. అందరు చచ్చిన తర్వాత ఓ మీకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్స్ పెడతాం, మీకోసం గది చేస్తాం, మీకు గిది చేసాను ఉంటే ఎన్ని రోజులు ఏం బీకిందంట మరి? అటు ఓట్ల కోసం జై శ్రీరామ్ అంటారు, అటు మళ్ళీ ఏమంటారు డెవలప్మెంట్ ఏమైందా ముర్రో అంటే జై శ్రీరామ్ అంటారు, నీట్ పేపర్ లీక్ అంటే జై శ్రీరామ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఏమైంది భయ్ మీ జై శ్రీరాము? ఎక్కడ గవర్నెన్స్, ఎక్కడ బ్యూరోక్రసీ, ఏం మిగులుంది ఇప్పుడు? మేము విద్యార్థులం దలుచుకుంటే ఢిల్లీ మెడల్ వంచి సీట్లు దద్దరిల్లిపోతుంది ఒక్కటి గుచ్చుకోవటోండి. జెన్జీ అంటే ఏదో ఇన్స్టాల్ స్క్రోల్ చేసుకోవడం, స్నాప్చాట్ లో క్యాప్షన్ పెట్టుకోవడం, వాట్సాప్ లో స్టేటస్ పెట్టుకోవడం అనుకుంటున్నారా? విద్యార్థుల ఉడుకు రక్తం ఉంటది, తలుచుకుంటే ఒక్కొక్కరి బైరి ఒక్కటి ఇచ్చి కొడతాం తలుచుకుంటే చెప్తానండి. మేము పుట్టింది తెలంగాణ గడ్డ, ఈ తెలంగాణ గడ్డకే విప్లవమైన రక్తం ఉంది, ఆ రక్తం మాలో అణువు ఉంది. ఒకటే చెప్తున్నా, ఇది ఏ పార్టీ కాదు, ఇది ఏం కాదు, మా హక్కు, మా ఇష్టం, మా కోసం మేము పోరాడే పోరాటం ఇది. మా కోసం మేము పోరాడిపోతే ఇంకెవరు పోరాడతారు? అందుకే విద్యార్థులారా, యువతులారా, మన కోసం గలం ఇప్పకపోతే ఇంకెవరు ఇప్పుతారు? మన తెలంగాణ గడ్డలో ఈ యొక్క ప్రొటెస్ట్ ఇక్కడ చేసిన దానికి ఢిల్లీ మెడల్ వంచినాయి. మళ్ళీ మోదీ ఏమంటాడయ్యా, మిడ్ నైట్ వచ్చి వీడియో పెడతాడంట. యూత్ అందరూ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, మేము యూత్ లేనిది అసలు ఏమీ లేదు, ఈ రోజు యువతే రేపటి పౌరులు అని డైలాగులు చెప్తారు కదా. ఎక్కడికి పోయింది ఆ యువత? ఎక్కడికి పోయింది ఆ బ్యూరోక్రసీ? అంటే నీట్ లీక్ మీరు చేసుకుంటారు, బ్యాగ్ లో సంచులు మోసుకపోతారు, అటు సెంటర్ అట్లనే ఉంది, ఇక స్టేట్ అట్లనే ఉంది, ఇద్దరు బాయ్ అన్నట్టు భలే ఉన్నారు కదా. ఒకటే చెప్తున్నా, మా యొక్క విద్యార్థుల హక్కు కోసం ఇలానే పోరాడుతూనే ఉంటాం. జై జై తెలంగాణ, జై హింద్, జై హింద్. ఇప్పుడు ఐశ్వర్య అనే విద్యార్థి మాట్లాడుతుంది. నమస్తే అందరికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేటీఆర్ సార్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి మా అందరికి సపోర్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అని మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్. కానీ ఇట్ షుడ్ బి అమెండెడ్ ఇంటూ ఫ్రీ, కంపల్సరీ అండ్ ఫెయిర్ ఎడ్యుకేషన్. బికాస్ ఇదొక్కటి నీట్ పేపర్ లీక్స్ ప్రాబ్లం కాదు, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుండి ఫెయిల్ అవుతూ వస్తుంది. గ్రౌండ్ లెవెల్ నుండి
స్కూల్స్ చూడండి, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఒకసారి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు చూడండి. గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ చూడండి, ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ కానీ డిగ్రీ కాలేజెస్ కానీ లెక్చరర్స్ సరిగ్గా ఉండరు, పాఠాలు సరిగ్గా చెప్పరు. ఆ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మీరు 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అని అడిగితే, గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ని నేను నా సొంతంగా అడిగినప్పుడు వాళ్ళ నుండి వచ్చి ఒకటే జవాబు, ఏముంది మాకు చిట్ ఇప్పిస్తారు, పాస్ చేస్తారు, మేము పాస్ అయిపోతాం అంతే, అంతకు మించి ఆన్సర్ లేదు. ఒక స్టూడెంట్ చిట్ ఇప్పిస్తారని నమ్మకం పెట్టుకొని పాస్ అయిపోతాం అనేసి అంటుంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, అసలు స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తున్నది? పిల్లలు పాస్ అవ్వడానికి కూడా సరిపోయే అంత నాలెడ్జ్ ఇవ్వలేనప్పుడు ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయినట్టే, ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయినట్టు. అండ్ మేము ప్రొటెస్ట్లు చేస్తున్నందుకు, సోషల్ మీడియాలో సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు యాంటీ నేషనల్స్ అనేసి అంటున్నారు. యాంటీ నేషనల్స్ అంటే ఎవరు? దేశ ద్రోహులు. మా రైట్ కోసం, మా ఫండమెంటల్ రైట్ కోసం మేము పోరాడుతున్నాము. అది కూడా మేము ఓటేసి మేము నమ్ముకున్న నాయకులని అకౌంటబుల్గా ఉండండి, మీరు చేసే పనులకి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండండి. మీరు చేసే పనులకని క్వశ్చన్ చేస్తే అది యాంటీ నేషనలిజం ఎట్లా అవుతుంది? అది ప్యూర్ డెమోక్రసీ అవుతుంది. డెమోక్రసీకి యాంటీ నేషనలిజంకి తేడా తెలుసుకొని యాంటీ నేషనలిస్ట్ అనండి ఫస్ట్ మీరు. అండ్ యాంటీ హిందూస్ అంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంట్రల్లో బీజేపీ ఉన్నా, కాంగ్రెస్ ఉన్నా, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వచ్చినా, ఎవరు వచ్చినా కానీ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు అది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే కానివ్వండి, ఇంకేదన్నా కానివ్వండి, సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ని క్వశ్చన్ చేసే బాధ్యత ప్రజలకు ఉంది. మేము చేస్తూనే ఉంటాము. సిస్టమ్ ప్రాపర్ గా ఉండే అంతవరకు, గవర్నెన్స్ ప్రాపర్ గా అయ్యే అంతవరకు. అండ్ సెంట్రల్ లో బీజేపీ ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్, కాబట్టి డెఫినెట్ గా బీజేపీని క్వశ్చన్ చేస్తాం. బీజేపీని క్వశ్చన్ చేస్తున్నందుకు యాంటీ హిందూ అంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ ఉండే, రిలీజన్ ఇస్ డిఫరెంట్, పాలిటిక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. రిలీజన్ ఇస్ పర్సనల్ బిలీఫ్స్, పాలిటిక్స్ ఇస్ సొసైటల్ గవర్నెన్స్. దానికి తేడా తెలుసుకొని మాట్లాడండి. యాంటీ హిందూస్ అనడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరి రిలీజన్ కి వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ లాయల్టీ లేదా? ఒక పార్టీ మధ్యలో నిల్చొని ఈ రిలీజన్ ని కాపాడతా అంటేనే నడుస్తుందా? అంత ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ మైండ్సా మీరందరూ? మీ రిలీజన్ కోసం మీరు నిలబడలేరా? నాకు అర్థం కాదు. గవర్నమెంట్ ని క్వశ్చన్ చేయాల్సింది స్టేట్ సరిగ్గా నడవనప్పుడు, సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు. రిలీజన్స్ కోసం కాదు. పాలిటిక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ రిలీజన్ ఇస్ డిఫరెంట్. అవి రెండింటిని వేరుగా చూసి మన నాయకుల్ని ఎన్నుకున్న రోజు మన బతుకులు బాగుపడతాయి. అది తెలుసుకోండి ఫస్ట్. క్యాస్ట్ ని బట్టి, రిలీజన్ ని బట్టి, వీళ్ళు నా కులముడు, వీడు నా రిలీజనోడు, నేను ఈయనకు ఓటేస్తే మా కులం బాగుపడుతుంది, మా రిలీజన్ బాగుపడుతుంది అనుకున్న రోజులు అట్లాంటి ఓట్లు వేసే వాళ్ళ బతుకులు మారవు, మా బతుకులు మారనివ్వరు. ఇది మార్చుకోండి ఫస్ట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది కేవలం నీట్ పేపర్ లీక్స్ విషయం కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సెట్ అయ్యే అంతవరకు మా జెన్జీ and each and every other students, each and every one, we will protest, we will keep on doing the protest because education is our fundamental right. We will fight for our fundamental rights no matter whatever happens. And ingokati, ప్రొటెస్ట్లు చేస్తున్నందుకు ఫాల్స్ కేసులు పెట్టి బుక్కలలో పెడతారా? పెట్టండి. ఒక్కరిని పెడతారు, ఇద్దరిని పెడతారు, మా తర్వాత సపోర్ట్ ఇంకొకరు వస్తారు, ఆ తర్వాత సపోర్ట్ ఇంకొకరు వస్తారు. అందరినీ తీసుకుపోయి మీరు బొక్కలు పెట్టిన తర్వాత మా రక్తమే ఇట్లుంటే మమ్మల్ని అన్న మా తల్లిదండ్రుల రక్తం ఎట్లుంటది? పిల్లల్ని తీసుకుపోయి ఫాల్స్ కేసులు పెట్టి మీరు బొక్కలలో పెట్టుంచితే మా తల్లిదండ్రులు ఊరుకుంటారా? తల్లిదండ్రులు కూడా దిగుతారు ప్రొటెస్ట్లకి. దేశం ప్రొటెస్ట్లో దిగిన తర్వాత ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ కోసం ఒక్కడివి సెంట్రల్లో కూర్చొని ఏం చేస్తావు? You have to be accountable for that. సెంట్రల్లో నిల్చోవడం కాదు, ప్రజల ఓట్లని దోచుకొని సెంట్రల్లో నిల్చోవడం కాదు. ఆ ప్రజలకి మళ్ళీ నమ్మకం కలిగి మళ్ళీ ఓటేయించుకునేలాగా పని చేసి చూపించండి. రెస్పాన్సిబుల్ గా పని చేయండి. మీరు చేసే పనులకి అకౌంటబుల్ గా ఉండండి. కంప్లీట్ జెన్సీకి ఈ పాలిటిక్స్ పైన, పొలిటికల్ లీడర్స్ పైన నమ్మకం పోయేలాగా చేసుకోకండి. బికాస్ వీ లుక్ అప్ టు యూ. మేము మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మేము ఓటేసినాము. మేము మీ స్టేజ్ వరకు రాలేకనే కదా మా వాయిస్ మీరు మాట్లాడతారనేసి, మా కళలు మీరు తీరుస్తారనేసి, మా ఓట్ల రూపంలో మిమ్మల్ని నిలబెట్టుకుంటుండే మీరు you keep on failing us every time we vote, you keep on failing us. Thank you very much. Inqilab!
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, इंकलाब जिंदाबाद, जय तेलंगाना. థ్యాంక్ యూ ఐశ్వర్య. ఇప్పుడు దయచేసి అందరు కొంచెం దూరం సైలెంట్గా ఉండండి. మన మధ్యలో మన ఎమ్మెల్యేలు మాజీ మంత్రులు సబితక్క, కాలరి వెంకటేశ్వర గారు, మన ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే గారు మన విద్యార్థుల మధ్య కూర్చున్నారు. మీరు ఇట్లా లొల్లి పెడితే కూడా కొంచెం జరగండి ప్లీజ్, కొంచెం జరగండి వెనక. ఇప్పుడు కొంచెం కెమెరాలకు అడ్డంగా ఉండదు ప్లీజ్, జరగండి, పక్క జరగండి. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో జరిగిన నీటి విద్యార్థుల మీద దాడి జరిగితే ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు చెల్లించి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇవాళ విద్యార్థులకు భరోసానివ్వాలనే ఉద్దేశంతో నీటి విద్యార్థులకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కుటుంబాలకు ఈ రాష్ట్రంలో నీటి రాష్ట్ర ప్రతి కుటుంబానికి కూడా భరోసాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మన పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ఇవాళ తన కార్యక్రమాలు రద్దు చేసుకొని ఇవాళ ఇందిరా పార్కులో మన విద్యార్థుల మధ్య ధర్నా కూర్చున్న ఇవాళ కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు మనందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా మన కేటీఆర్ అన్న గారిని కోరుతా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. We want, we want, we want, we want. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రిజైన్, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మీద దమన కాండ వెంటనే ఆపాలి. పిల్లల మీద దమన కాండ, పిల్లల మీద దమన కాండ. ఢిల్లీలో పోలీస్ జులుం నశించాలి. ఢిల్లీలో పోలీస్ జులుం, పోలీస్ జులుం కేంద్ర